ეხლა რო დავამთავრებთ, მე რა ვაკეთოთ? დავამთავრებთ გასადენს, დავამთავრებთ ნავთობსადენს. როგორ დავცილდეთ, ასეთი კარგი კოლექტივი შეიკრა. და ეხლა უნდა გითხრათ ერთი რამ. საქართველოში ბევრი რამ გვაკლია. ფულიდან დაწყებული ნავთობამდე. გაზიც არ გვაქვს. მაგრამ საქართველოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანა არის წყლის რესურსებით. სოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანა. ოადრო, არ ვიცი რამდენ წელიწადში იქნება, წყალს ნაკლები ფასი არ ექნება, ვინმე ნავთობს. ჩვენ ვიმყოფებით თბილისის არქიტექტურის ბიენალეზე. თბილისის არქიტექტურის ბიენალის გამოფენაზე, რომლის ერთ-ერთი ნაწილიც არის ჩვენი ინსტალაცია. ინსტალაციის მთავარი ნაწილი შედგება თეკლა ასლანიშვილის ექსპერიმენტული დოკუმენტური ფილმისგან, რომელზეც მუშაობდით ერთად. ასევე აქ წარმოდგენილია ერთგვარი სიტყვარი, რომელიც მოვამზადეთ მე და ეველინამ. სხვადასხვა ავტორებთან თანამშრომლობით, რადგან ფილმი ეხება ზოგადად ინფრასტრუქტურებს, ჰიდრორესურსებს და მრავალ სხვა საკითხს, რომელიც დაკავშირებულია ამ თემებთან, სიტყვარიც ერთგვარად მიმოიხილავს სიტყვების ალტერნატიული განმარტებით ამ საკითხებს და Natalia Negeridzė მიმუშავა თვითონ ინსტალაციაზე. The idea from the glossary came from our research together and from the different themes that are explored in the film. So the idea behind the glossary is that behind the idea of Georgia as a country that needs to be developed through the extensive exploitation of hydro resources, there is also an idea of what the future of Georgia is and what development means. So the glossary brings together different researchers, both from Georgia and from abroad, like me or Andrew Barry, who have been working in the past decades on this idea of Georgia as developmental idea of Georgia. And so through different words, it explores both what that developmental idea is and also potential alternatives. So like the words are chosen because they show the kind of violence that goes in that in these developmental dreams, but also they potentially show the ways in which other kinds of development exist. So together, we brought together, Alexander and I, 8 different authors, and there are 8 different words, or like couples of words, and which go from words that are specifically about water to broader words, such as geopolitics, or the idea of trust, mistrust, or also words that speak to the political history of Georgia. And the glossary is a part of the exhibition that can both be seen in the room, but also can be taken away. We made some little maps that people can bring home if they want. So, as I said, we chose different words, and we chose them in dialogue with the different authors. And some of the words are very explicitly about water, but some others are not. And one of these words, for example, is the word oath and strike. And this tells a very interesting story that actually is a story that somehow also connects this film to the previous film that Tegla and I made together in collaboration. And because it tells the story of how religious practices like making an oath to an icon are actually foundational to common political practices, such as striking. So the word in Georgian for oath is pitsi, and the word for strike is gapitswa. So the author, which is historian Luka Nakochishvili, has done extensive research on the connection between these two words and how the echoes of religious practices are materialized in present political struggles. And so this is just one of the many words that we've collected, and we hope that together visitor will be able to piece together a kind of complex and fragmentary map of the way in which struggles over hydropower are manifested in Georgia in the contemporary times. ინსტალაციაზე რაც შემიძლია თქვა, რაღაცნაირად ამოცანა იყო, რომ ფილმში გაჟღერებული შინაარსების მოპასუხე ყოფილიყო თვითონ სივრცის მოწყობა.
და თან კომფორტული საყურებელი გარემო შეგვექმნა, რაც გამოიხატებოდა რაღაც ამ ზონირებაში, შემოსასვლელიდან საით როგორ უნდა განაწილებული იყო ნაკადი ადამიანების ეკრანი როგორ დაგვეყენებინა, რიგი სტრუქტურული და ესეთი არქიტექტურული საკითხები გადაგვეწყვიტა, მაგრამ კონცეფცია, რაზეც მთლიანობაში მე აიგო ეს თვითონ ინსტალაცია და მოერგო ამ კონკრეტულ სივრცეს, წამოვიდა კაშხლის ფორმებიდან. თავიდან იყო რაღაც თაღოვანი კაშხლის იდეაც და თვითონ კაშხლის ფორმა ავიღოთ როგორც ეს რაღაც წყლის შემაკავებელი და მიმღები და გამცემი ელემენტი, რომელიც აკავებს და თან უშვებს რაღაცა დოზით ინფორმაციას, შემდგომში რაღაც კონცეპტუალურად ეგრე განაწილდა და მე უკვე ეს კაშხლის ფორმა, ამ შემთხვევაში ეს რიონის კაშხლის ფორმებს იმეორებს, გადმოვიტანეთ ამ სივრცეში და მოვარგეთ ამ სივრცეს. ინსტალაციაზე რაც მინდა კიდე რომ თქვა, ერთი ნაწილი ამ სიტყვასთან ერთად გაკეთდა მდინარის გეოლოგიური რუკების, დანალექების ნახაზები, რაც აღვადგინეთ არქივიდან წამოღებული ძველი რუკებიდან და გადავხატეთ ხელით და გავაახლეთ, რაც არის ფონად ამ სიტყვარის ქვეშ დაკიდებული და შესაძლებელი არის სივრცეში ნახვა. იწყება ანუ პირადი მოხსენებით თუ ანუ აღწერით ბუნებაზე მიმდინარე ცვლილებების, ანუ რაღაცა ეს პირდაპირ ადამიანები იქვე ცხოვრობენ და ეს პირდაპირ განცდა აქვთ ამ ცვლილების, აი ამ ცვლილების შესახებ მოგვითხრობენ და ამავდროულად ფილმის დასაწყისშივე ხვდებით ანუ საბჭოთა გეოლოგიური სამიტის მიმდინარეობისას გაკეთებულ კომენტარებს, სადაც არის იმაზე საუბარი, რომ ანუ კავკასიის რეგიონი ზოგადად საინტერესო არის რესურსების მხრივ და მთელი ეს ცოდნის წარმოების პროცესი მომართული არის იქითკენ, რომ მოხდეს აი ამ რესურსების, იქნება ეს დასვენების მიმართულებით თუ რეკრეაციული მიმართულებით, ასევე ანუ წიაღისეულის თუ ჰიდრორესურსების მიმართულებით მოხდეს ამის შესწავლა და გამოყენება და ანუ სხვა ისეთი კომენტარებია, რაც საკმაოდ ტექნოკრატიული დამოკიდებულებას ცხადყოფს. ამ თვალსაზრისით ანუ შემდეგ მივყვებით რა თქმა უნდა სხვადასხვა სცენებს, სადაც ხდება მდინარის ანუ მილებში ჩაკეტვა, ანუ თვითონ ეს ტერმინოლოგიაც ფილმებში რასაც ხვდებით, რა თქმა უნდა თან სდევს ეს ელფერი ხო, რომ ანუ ბუნების რაციონალურად გამოყენების თუ აი ეს რაღაცა მომხმარებლური დამოკიდებულება, რომელიც მუდმივად მეორდება ყველა მთავრობის პირობებში, ანუ დაწყებული საბჭოთა მმართველობიდან, შემდეგ შევარდნაძის პერიოდში, სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში და დღეს ქართული ოცნების მმართველობის ფარგლებშიც გვაქვს ახალი გააქტიურებული პროცესი აი ამ რესურსების მენეჯმენტის თქვათ, თუ აი ამაზე სარგებლის პონვის. ერთი შეხედვით შეიძლება ბევრ ნახველს დარჩევს დაბეჭდილება, რომ ფილმის ძირითადი დილემა არის ბუნების დამორჩილების და დავუშვათ ინფრასტრუქტურების საკითხი. თუმცა ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ის, რომ ფილმი რაღაცნაირად ლაპარაკობს ასევე იმაზე, რომ ეს არ შეიძლება იყოს მთავარი დილემა და რომ ბუნების დამორჩილების პროექტები განსხვავდება და ამაში ჩართულია ძალიან ბევრი განზომილება სოციალური ცხოვრების, ეკონომიკის, სათემო ცხოვრების და გარემოს დაცვითი საკითხების და ასე შემდეგ და განსხვავებულია ამ პროექტებს შორის სარგებელი სხვადასხვა პერიოდებში, სხვადასხვა რეჟიმებში, სხვადასხვა მთავრობებში და ეს განსხვავებები და ეს მრავალშრიანობა აი ამ საკითხის ბევრი მიმართულებით შეიძლება ამის წაკითხვა და დანახვა და პრინციპში ალბათ ჩვენი მიზანიც ეს იყო, რომ ესეთი ძირითადი დილემები, რადაც ფასდება ხოლმე ესეთი საკითხები, ინფრასტრუქტურების, მოსახლეობების დამოკიდებულების ხშირად ფასდება მხოლოდ სენტიმენტად, ხო, საკუთარი გარემოს შენარჩუნების ან განვითარებასა და ბუნებას შორის თითქოს ეს დილემაა ხოლმე გამოხატული, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამის მიღმა არის ძალიან მრავალფეროვანი პროცესი, რომლის ჩვენებაც რაღაცნაირად ამ ფილმში ვცადეთ სწორედ ამ დილემების ყველას ერთად გამოტანიც და მათ შორის რაღაცა კავშირების დანახვის სურვილით.
ზოგადად ერთი რაღაცა რაც აი ამ უახლესი მოვლენებიდან გამომდინარე გამოიკვეთა არის აი მაგალითად ფილმში ერთ-ერთი საკითხი არის კრიპტოვალუტის მაინინგის თემა. Ну, ამაზე ხან ნელ-ნელა ქართულ ავტორებსაც აქვთ საკმაოდ კარგი კვლევები ჩატარებული, რამდენად ცუდი გავლენა იქონია ამ პროცესებმა თვითონ სათემო ცხოვრებაზე და როგორი ბზარები გააჩინა ადამიანებს შორის, რომლებსაც ისეთი მყარი კონტაქტები ჰქონდათ. ერთ-ერთი მაგალითად თეონე რეხუაშვილის კვლევა არსებობს საკმაოდ საინტერესო, სადაც აი მიდობის ტექნოლოგიაზე ლაპარაკობს, რაღაცა ფუნდამენტი აი ამ თემის ცხოვრებაში თუ ამ სოფლის ცხოვრებაში არის ერთმანეთის მიმართ ნდობა, ხო? ის რომ რაღაცა მე შენ არ დაგაზარალებ და რაღაცა ეს ანგარიშის გაწევა ერთმანეთის მიმართ. თუმცა აი ამ ველურმა მოპოვებამ ეს კრიპტოვალუტის გააჩინა ბზარები ამ ძალიან ფუნდამენტურ მასში, საზოგადოებრივ ტექნოლოგიაში ანუ ეხა მაგალითად ერთ-ერთი თემა ეველინამ რაც ახსენა ეს ფიცის თემა გამოიყენეს სვანეთში მესტის მუნიციპალიტეტში იმისთვის რომ რაღაცნაირად კონტროლის ქვეშ მოიქციათ ეს პრობლემა რომელიც ძალიან დიდ სირთულეს უქმნიდა თვითონ აი ამ სოფლებს, ანუ ვრჩდებოდა თქვათ ან ტექნიკა, ან სიგნალებში უწევდათ ყოფნა, ანუ ჩაწოლილი ტურიზმი, გაჩერებული საბაგიროები და ასე შემდეგ. და ანუ ამ ადამიანებს რეალურად მოუწიათ იმის გამო, რომ არანაირი გამოხმაურება და არანაირი კონტროლის მექანიზმი სახელმწიფოს მხრიდან ვერ იპოვეს, მოუწიათ ისევ აი ამ რაღაცა ძველ სოციალური ტექნოლოგიისთვის მიემართათ, რამაც მხოლოდ ნაწილობრივ იმუშავა, ეს კიდევ აღრმავებს აი ამ რაღაც ბზარებს, რომელიც ჩდება ხო აი ამ სპეკულატიური ეკონომიკების შემოსვლასთან ერთად. პირისპირები ჩდება ასევე ჰესების ირგვლივაც, რაღაცა ზოგი მომხრია, ზოგი მოწინააღმდეგეა და რა თქმა უნდა ხდება რაღაც ანუ ვისაც ვესაუბრებოდით, გვიყვებოდნენ რომ ხდება გარკვეული მეთოდებით ამ ცდილობა რომ ეს ხალხი დაუპირისპირდეს ერთმანეთს, ანუ ინტერესებით მანიპულირება და ასე შემდეგ და ნუ ესეც გავლენას ახდენს ადამიანებს. მე არ ვიცი რამდენად დავამატებდი, მაგრამ რაღაცა ისე რა მე რაც ძალიან დამახსოვდა ფილმიდან და კადრები და რაც მაქვს ნანახი, ეს მიტოვებული კაშხლები და ნარჩენები რაც არის რა, დატოვებული ეგეც ხო გარემოზე ახდენს გავლენას და გარემო ადამიანზე ახდენს მე გავლენას და სულ მოყვება ამ თემას რაღაცნაირად ფონად ეს სადღაც დაწყებული, სადღაც გაჩერებული პროცესები რა, რომელიც დაუსრულებელია და თან მიტოვებულია, თან ყველაფერზე გავლენას ახდენს ერთ ბაშად რა, ან სივცულად, ვიზუალურადაც ძალიან თამბოჭდავი არის თან ეს რაღაც მიტოვებული უზარმაზარი ბეტონის ნარჩენები, მაგრამ თან რეალურად დიდი პრობლემის რაღაცნაირ სახეა. ანუ ერთი რაღაცა რაც მაგ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ანუ ეს რაღაცა ემოციური გაურკვევლობის მდგომარეობაში ჩაყენება ადამიანების, იმიტომ რომ ზოგიერთი პროექტი და მაგ მხრივ მნიშვნელოვანი არის ხუდუნჰესის პროექტი, რომელიც შეერთებულებას დაიწყო საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებში და გაჩერება დაემთხვა საბჭოთა კავშირის რღვევის პერიოდს. ანუ ამ პერიოდიდან მოდის და ყველა მთავრობის პირობებში ხდებოდა ამის განახლება და ყველა მთავრობის პირობებში ხალხი ხილახლა იწყებს ბრძოლას ამის წინააღმდეგ. და მუდმივად აი ნენსკრაჰესის შემთხვევაში სულ დგას ეს კითხვის ნიშანი, რომ განხორციელდება ეს პროექტები თუ არა, იქნება ისევ ეს ინიციატივები წამოვა თუ არა, ანუ ადამიანები მუდმივად აი რაღაცა შიშის თუ მოლოდინის რეჟიმში არიან ჩაყენებული, რომელიც ანუ საკმაოდ დიდი ფსიქოლოგიური წნეხია, ხო? და ანუ ეს არის ისეთი რამ, რაც თითქმის ყველა ესეთ მსხვილ ინფრასტრუქტურას ახასიათებს. აი ადამიანების ამ ძალიან არაჯანსაღ მოლოდინის რეჟიმში ჩაყენება. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტები ჩერდება, არ თავდება ეს პროექტები არასდროს და ეხლა მეც გამიჩნდა აზრი, რომ გარემოს და ადამიანზე გავლენა ცხადია, მაგრამ თან საინტერესოა, რომ ეს პროცესები ჯამში ქვეყანაზე მთლიანად ახდენს გავლენას, იმიტომ რომ ჩვენ არ დაგვშეს საბჭოება მაგალითად, რომ კონკრეტულ პროექტებზე ვსაუბროს და ამ კონკრეტული პროექტების გავლენები შეიძლება იყოს მხოლოდ იქ ლოკალურ საზოგადოებაზე, ან ადგილობრივ თემებზე, ან ადგილობრივ ბუნებაზე. პრინციპში ფილმშიც ჩანს ეს თუ როგორია რიტორიკა ზოგადად აი ამ ტრაექტორიის, რაც
ქვეყნის ესეთი რაღაცა სამომავლო ფუნქციას უკავშირდება მის ეკონომიკურ ფუნქციას თუ სატრანზიტო ფუნქციას თუ მის ეკონომიკას ზოგადად, ხო? ანუ ეს რაღაცნაირი ერთიანი ესეთი ხაზია, რომელიც მართალია სხვაგვარი იყო საბჭოთა კავშირამდე, სხვაგვარი იყო საბჭოთა კავშირში და სხვა ლოგიკით მოქმედებს ახლა, მაგრამ აი ამ ჰიდროინფრასტრუქტურის განვითარება განსაკუთრებით და ელექტროენერგიასთან დაკავშირებული ამაში ჩართული სხვა სექტორები, როგორც არის იგივე კრიპტო წარმოება, ხო, და მოპოვება, რაც თეკლამ ახსენა და მე შემდეგ ამის შედეგად გაჩენილი სოციალური კონფლიქტები თუ საპროტესტო მოძრაობები და ეს დაპირებები, რაზეც ვისაუბრეთ და მოლოდინები ადამიანების იმდენად მით უმეტეს თუ მასშტაბებს გავითვალისწინებთ თან, ხო, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდება ესეთი პროექტები. ჩვენ შეიძლება ამ ფილმში ვსაუბრობდეთ და ეს ფილმის რაღაცნაირი შესავალია ამ თემაში, რომელიც ძალიან დიდი თემაა. შეიძლება ვსაუბრობდეთ კონკრეტულად სვანეთში ან მესტიის მუნიციპალიტეტში, ზემო სვანეთში ზოგადად უკვე არსებულ თუ დაგეგმილ პროექტებზე და დავუშვათ ენგურჰესზე, როგორც აი ამ მთავარ სახეზე საქართველოს ენერგეტიკის თავის დროზე ძალიან მნიშვნელოვან პროექტზე და დღესაც და დღეს არსებულ გეგმებზე, ხო? ამ მხრივ, რაც კიდევ უფრო აცოცხლებს ამ გაჩერებულ პროექტებსაც და ძველ სადგურებსაც და კიდე რაღაცა სხვა თარგში აქცევს, ხო, როგორც არის მაგალითად ეს შავი ზღვის კაბელის პროექტი, რაზეც ფილმი ასევე საუბრობს. თუმცა ამის მიღმა ძალიან საინტერესოა ალბათ ის, რომ ეს რაღაცა ეს ტრაექტორია თუ ფუნქცია ქვეყნის, რაც პრინციპში თეკლას და ეველინაც მუშაობდა ამ წინა ფილმზე, აი ამ წინა ფილმშიც ჩანს, ხო, რომ რაღაცა განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა კონდეს რომელიმე სექტორს ქვეყნისთვის, ან თვითონ ქვეყანას უნდა კონდეს რაღაცაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ეს რაღაცნაირად ჩანს, რომ მთელ ამ მოლოდინებზე და თვითონ აი ამ ქვეყნის ფუნქციაზეც ახდენს გავლენას და არა მხოლოდ ადგილობრივ ხალხზე ან ადგილობრივ ბუნებაზე ან რაღაცა ლოკალურ ეკოსისტემაზე. ანუ რეალურად ეხლა რაზეც ვლაპარაკობთ, ანუ მმართველობის მოდელი არის, ანუ ამ ინფრასტრუქტურული მმართველობის მოდელი, ამიტომ რომ აი ფილმი მაგალითად დასკვნით ნაწილში ლაპარაკობს შავი ზღვის კაბელის განვითარების ინიციატივაზე. ეს ინიციატივა არა მარტო აი ამ ყველა ჰესა აქტიურებს, რაზეც ამ მომენტამდე გვაქვს ფილმში საუბარი, არამედ ამასთან ერთად აქტიურდება ანაკლის სახელმწიფო პორტის განვითარების იდეაც, ანუ ხელახლა რაღაცა ახალი სიცოცხლე ეძინება ამას, მაგრამ ანუ ბევრი სპეკულაცია არსებობს, რამდენად არის ესენი ერთმანეთთან კავშირში, მაგრამ ანუ ნარატივი ეს არის, რომ ამ კაბელთან ერთად ეს პროექტიც ხელახლა უნდა წამოვიწყოთ და აი ამ პროექტზე ჩემი პირველი დოკუმენტური ფილმი ინფრასტრუქტურების შესახებ, სწორედ ანაკლის ხელმძღვანელი პორტის განვითარების ორი ჩაშლილი მცდელობა იყო და რეალურად აი ზუსტად აი ამ მოდელის პრობლემატურებაზე იყო ლაპარაკი, რომ ანუ ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული ტესტები და მცდელობები ვაწარმოოთ ჩვენს რაღაცა ნამდვილ ბუნებაზე და ნამდვილ ამაზე გარკვეული ანუ ძალიან ისეთი გამოკვლეული გეგმის ქონის გარეშე. ანუ იმის ცოდნის გარეშე თუ რა ზიანი შეიძლება მოგვადგეს, რა ეკონომიკური სარგებელი შეიძლება მიიღოთ, რამდენად პოლიტიკურად განხორციელებადია ეს პროექტები და ეს პრობლემები და ეს საკითხები დგას ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტის შემთხვევაში და აი ამ შავი ზღვის კაბელთან ერთად ხელახლა წრეზე მიდის ანაკლის პროექტიც, ხო, სადაც მეორე თუ მესამე მცდელობის დროს ამოიღეს 5 მილიონი კუბური მეტრი ზღვის ფსკერიდან, გაფინეს 100 ჰექტარი მიწის ფართობზე, ისე რომ ფინანსური რისკებით დაზღვეული არ ქონდა და გარანტირებულიც არ ქონდათ ანუ ეს ფინანსური კაპიტალი შემდეგი ფაზებისთვის მშენებლობის. ანუ თავიდან ბოლომდე სპეკულაციაზე დგას ეს პროექტები, გაუმჭვირვალე არის ხელშეკრულებები და ასე შემდეგ და ანაკლის ტერიტორიაზე ეს ნახევრად შეჩერებული მშენებლობის ანუ ანალოგი არის ხუდონიც, იმიტომ რომ როდესაც აი სოფელ ხაიში იმყოფები ეს ნახევრად აშენებული, მიტოვებული დიდი კაშხლის ინფრასტრუქტურებს ყველგან ხედავთ და ანუ საკმაოდ კლაუსტროფობიული შეცნებაა, იმიტომ რომ ანუ მუდმივად გრძნობ, რომ ეს ადგილი შეიძლება ყოფილიყო დატბორილი წყლით და ანუ ჯერ კიდევ სათუოა რამდენად იარსებებს მომავალში ეს სოფელი და
თვითონ აი ამ ინფრასტრუქტურების კონსერვირებაც არ მომხდარა, ძალიან ბევრი შიშობს, რომ შეიძლება საფრთხის შემცველი იყოს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, მაგრამ ანუ მიუხედავად იმისა, ერთი რაღაცა რაც საინტერესო არის ეკვლევის დროს გავიგეთ, არის რომ თვითონ აი ამ ხუდონის შეჩერების მიზეზიც არა ის იყო, რომ თქვათ სამოქალაქო პროტესტი იყო ან ასე შემდეგ, ან საბჭოთა კავშირის რღვევის მომენტი, არამედ იქაც ცხადი გახდა, რომ არასწორად შესწავლილი გეოლოგია და ესე პროცესების დარღვევით მიმდინარე მშენებლობა იყო ის, რამაც რეალურად გააჩერა ეს პროექტი. ანუ ეს და აი მკვლევარები, რომლებიც აი ამ პრობლემაზე საუბრობენ, ფილმში აღნიშნავენ, რომ ეს იყო ზუსტად სწორედ ის მომენტი, რომელიც ემთხვევა საბჭოთა კავშირის რღვევის და დასუსტების მომენტს. და ნუ აი ამის მუდმივ გამეორებას ვხედავთ პოსტსაბჭოთა პერიოდში, წყალმთარობის პირობებში. So I feel in the previous question you addressed some of the things that are actually very crucial to understand not just what is happening in Georgia, but actually to relate what is happening in Georgia to a much broader geopolitical and economic situation. And so this film, like Tekla's other films, addresses and speaks back to a specific set of questions regarding infrastructural development, and especially regarding the way in which infrastructural development affects specific localities. So recently, the idea of infrastructure-led development, so the idea that investment in large infrastructures is a gateway to prosperity and progress, has had somewhat of a revival. So not just in Georgia, but elsewhere across the world, there are massive projects such as the Belt and Road Initiative that are proposing infrastructures as the way to develop. And the conversation around these developments is somewhat confused in the sense that both people that are historically been critical of infrastructures and people that are somewhat that always been positive about infrastructure seems to think that actually infrastructure can play these roles. But one of the things that is left out in this conversation is exactly how infrastructures materialize. So by looking at specific projects such as Khudoni or previously such as Amakli Port, what these films are able to show is what are the conditions of this infrastructure development. So what is sacrifice? And one of the things that Tekla and Alexandra mentioned before is, for example, the idea that in order for projects to be materialized, you have to find investors to support these projects. But for investors to invest in a country like Georgia, which is a country that is very scary for them because it's very volatile and unpredictable, both economically and geopolitically, investors usually require the country to sustain all of their risk. And this film doesn't just show this as an economic transaction between investors and the government and its citizens, but also shows all of the ways in which the risk trickle down and create new conditions. And these are ecological conditions, but also conditions such as the development of side economies, such as cryptocurrency. And this contemporary situation also relates to Georgia's idea, post-Soviet idea, to become a transit corridor. So, as both Tekla and Alexandra have said, the idea of acquiring this geopolitical role has been renewed throughout several different government, but essentially has remained the same. So the conditions have changed and some of the relations have changed, but the idea of becoming a transit corridor remains dominant and remains essentially as the key developmental horizon for this country. ასევე რაზეც ეველინაც მუშაობდა აი ანაკლის ხმაწოვანი პორტის განვითარების პროექტთან მიმართებაში არის თუ რამდენად არის აი ეს მარცხი მცდელობის ნაწილი, ანუ აი ამ პროექტების განვითარების მცდელობის ინტეგრირებული ნაწილი, ანუ მოიაზრება კიდეც, რომ შეიძლება დამარცხდეს, შეიძლება ვერ განხორციელდეს ეს პროექტები და ეს ხელს არავის არ უშლის იმაში, რომ მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი დაგეგმილი და გათვლილი არ არის, მაინც მოახდინონ ეს საკმაოდ უხეში ჩარევები, ანუ არ უშლის ხელს, რომ დაიწყონ პროექტი მიუხედავად იმისა, მოახერხებენ თუ არა მათ დასრულებას. აი ეს უკვე ამ მარცხის საკითხს და ზიანის საკითხს და აი ამ თემას უკეთებს ინტეგრირებას თვითონ პროექტებში, რაც საკმაოდ ერთ-ერთი ცენტრალური პრობლემა არის ამ ინფრასტრუქტურული დეველოპმენტალიზმის იდეის.
რადგან მდინარეები ვახსენეთ, მე ვიტყვი რატომ მაინც და მაინც ენერგეტიკა, ხო, რატომ შეიძლება საქართველოს ხედავდეს თავის ფუნქციას ენერგეტიკაში და რატომ მაინც და მაინც ჰიდროენერგეტიკაში. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინფრასტრუქტურულ განვითარებაზე, რაც არის, როგორც ევერინამ თქვა, გლობალური რაღაცნაირი ნეოლიბერალური ეკონომიკის ნაწილი და ძალიან ბევრი განვითარებადი ქვეყანა არის ამაში ჩართული, მათ შორის ისეთი ქვეყნები, რომელსაც ჩვენნაირი ეკონომიკური განვითარების პარამეტრები აქვთ. რატომ მაინც და მაინც ჰიდრორესურსები, ხო? ჰიდროინფრასტრუქტურა. იმიტომ რომ ჩვენ რო გადავხედოთ საქართველოს ინფრასტრუქტურაზე განვითარებული, ორიენტირებული პოლიტიკა, რომელ სექტორში არის ყველაზე აქტიური, ხო? ეს არის ჰიდროენერგეტიკა. ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ის, რომ რაზეც ჩვენ საუბრობთ, პრინციპში ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში და ახლა ხდება ძალიან მწვავე საკითხი. მთელი ეს მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი ჰიდროენერგეტიკული პროექტი ამ წუთას დაგეგმილია და შენდება და შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანს ეგონოს, რომ დიდი პროექტები რადგან გაჩერდა პროტესტის გამო, ჰესები ამ წუთას არ შენდება საქართველოში, მაგრამ ასობით ჰესი ამ წუთას შენდება საქართველოში საშუალო მცირე და ასე შემდეგ. ამათი მასშტაბი არის ძალიან დიდი. საქართველოს დაიწყო ბოლო წლებში პოზიციონირება საერთაშორისო ბაზრებზე, რომ მისი შედარებითი უპირატესობა არის წყალი. ის არის წყლის რესურსებით უხვი ქვეყანა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გავიგოთ ამ საკითხების მომავალში ამ საკითხების მასშტაბი და სიმწვავე. თუ ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ, პროდუქტიული ეკონომიკა თითქმის არ გაგვაჩნია, თუ ჩვენი ეკონომიკა ძირითადად არის მომსახურების სექტორით და სპეკულატიური სხვადასხვა სექტორებით, როგორც მშენებლობა, კრიპტოვალუტა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? და ძალიან ცოტა წილი აქვს ექსტრაქტივისტულ ინდუსტრიას, ხო? ბუნების წიაღისეულის მოპოვებას მიუხედავად იმისა, რომ ექსპორტში ძალიან დიდია ამის წილი, ხო? თავარ რესურს ეკონომიკური განვითარების გუნდი უყურებს თავარ რესურსად აღიქვამს წყალს. და როდესაც ყველაზე ნედლი რესურსები, როგორც არის მიწა, წყალი, ტყეები და ესეთი ნედლი ბუნება აღიქმება ყველაზე მნიშვნელოვანი საექსპორტო საქონლად, ხო, ელექტროენერგიის, იმიტომ ჩვენ აი შავი ზღვის კაბელის პროექტი ზუსტად აქტიურობს იმას, რომ მთელი ეს ენერგოპოლიტიკა საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოს უნდა გახდეს ელექტროენერგიის ექსპორტიორი ქვეყანა. ანუ ჩვენ ამ პროექტებს აღარ ვაკეთებთ ენერგოდამოუკიდებლობის გამო, რასაც აქამდე იძახდნენ, ეხლა უკვე ყველა საუბრობს იმაზე, რომ ჩვენ ეს ენერგია უნდა გავუკიდოთ, იმიტომ რომ სხვას ვერაფერს ვერ ვყიდით, ხო? და ეს ჯამშია, ეს ფართო სურათიც, ხო, რაზეც ევერინამ ისაუბრა და ეს ჩვენს მიერ ეს აღებული, ეს ახალი როლი, რომ ჩვენ უნდა მოვამარაგოთ ჩვენი ჰიდრორესურსებით გამომუშავებული ენერგიით ის აქტორები, რომლებიც ამ წუთას განიცდიან ენერგოკრიზისს. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე, იმიტომ რომ ნიშნავს რაღაცა გარკვეულ გაღატაკებისთვის და რესურსების გადინებისთვის გაწირვას ქვეყნის, ხო, სულ რო თავი დავანებოთ აი ამ გარემოს დაცვით და სოციალურ ზემოქმედებებს და რისკებს, იმიტომ რომ სანამ ჩვენ ჩავიხედავთ ამ პროექტების გარემოს დაცვით ანგარიშებში, ჩვენ პირველ რიგში ამ პროექტების ეკონომიკური კრიტიკა გვაქვს, ხო? როგორც სოციალური კრიტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით როგორც თეკლამაც ახსენდა, რომ პირობები, რომელთაც ესეთი პროექტები ხორციელდება, ხო? რას ვკარგავთ, რას ვწირავთ და ვინ სარგებლობს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა, ხო? ეს პირობები არის ყოველთვის უთანასწორო და ყოველთვის ამ ტიპის ხელშეკრულებებით შევდივართ რაღაცა ტიპის უთანასწორო ვაჭრობაში აი ამ რესურსებით და როდესაც აი დინარები ხდება ესეთი აქტივი, ხო, როცა არაფერი აღარ არის გასაყიდი, გასასხვისებელი და ეკონომიკური გეგმები არ არსებობს იმის შესახებ, თუ რითი შეიძლება მთლიანი შიდა პროდუქტის შექმნა და გადავდივართ ნედლი ბუნების ათვისებაზე. მე ვიღებთ ესეთ შედეგებს, ხო, როგორიც შეიძლება იყოს ძალიან დამღუპველი ზიანი ადგილობრივი გარემოებისთვის თუ ადგილობრივი მოსახლეობებისთვის. So what Alexandra has just described points to something that I think is very important, which is after the collapse of the Soviet Union, Georgia had to find a role within this emerging order, or within what it thought to be an emerging order. Maybe perhaps it's more of an emerging chaos, managed chaos. And
a crucial thing is that during Shevardnadze's time, this opportunity presented itself in the form of several key infrastructural deals, the biggest one of which was the deal for the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline. And I think what this film traces is very much the aftermath of this opportunity and the very much ruinous consequences of this opportunity. So what at the time was presented and in many ways for Georgia seemed a very great deal actually has shaped and narrowed the condition within which Georgia can operate as a country that seeks to become a transit corridor. So when Alexandra was talking about water and the fact that water has been made into a resource and the idea of water becoming the key resource around which Georgia can acquire a meaning within this new global order, the film shows very well, I think, what are the consequences and what are the different measures that are being implemented in order to turn water into a resource, and also what kinds of forms of failure both are presented but also are hidden. So these projects are failing all the time. They failed Georgia's people, they failed to produce the kind of development they said they would bring, but actually they're constantly renewed. So I think this relation between this idea of opportunity, so the transit corridor as an opportunity, and all of these different failures that manifest is actually very crucial to understand the current situation, both in infrastructure, but in general with like Georgia's political economy. ლოგიკური კითხვა ჩნდება იმის შესახებ, რატომ მიდიან ამ მარცხზე, ხო? რატომ არ აინტერესებთ დამარცხ ჩავარდება თუ არა ეს პროექტები, როცა ფინანსური ზარალი არსებობს, ხო, ამ შემთხვევაში და ასე შემდეგ. და ძალიან საინტერესო ის არის, რომ მსგავსი ტიპის პროექტები საქართველოში დაზღვეულია, კერძო მარცხი დაზღვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით, ხო, რასაც ჩვენ ვეძახით კაბალურ ხელშეკრულებას. რასაც ვეძახდით ჰესების შემთხვევაშიც კაბალურ ხელშეკრულებებს და სხვა არაერთი პროექტის მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ განსაკუთრებით წამგებიანი და განსაკუთრებით უთანასწორო პირობებით აი ამის კეთება, ხო, ამ პროექტების ზუსტად იმას გულისხმობს, რომ გამოვა თუ არა პროექტი, ხო, შეასრულებს თუ არა ის თავის დაგეგმილ ფუნქციას, გამოიმუშავებს თუ არა ჰესების შემთხვევაში იმდენ ელექტროენერგიას, რაც უნდა გამოიმუშაოს, მის ზარალს ანაზღაურებს სახელმწიფო. და ეს არის ალბათ კარგი თვალსაჩინო ილუსტრაცია იმისა, თუ როგორია საქართველოს განვითარების პოლიტიკა და არის თუ არა საქართველოს განვითარების პოლიტიკა საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგო, ხო, რაც ხშირად ისმოდა ეს კრიტიკა ჰესების წინააღმდეგ მოძრაობებშიც, ხო, მაგალითად ნამოხვანის შემთხვევაში და ეს კარგად გამოაჩინა ნამოხვანის ხელშეკრულება. ამიტომ იმედი იმისა, რომ ეს პროექტები როგორც რაღაცა გაჩერებული, ცაში გამოკიდებული, დაუსრულებელი კოშმარი ოდესმე შეწყდება. ალბათ არც როგორც ადგილობრივ მოსახლეობებს არ აქვთ ამის იმედი, არც არავითარი პირობა არ არსებობს, თითქოს ამის არავითარი ობიექტური პირობა არ ჩანს, შეიძლება თუ არა ეს დასრულდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ არსებულ პოლიტიკურ ძალებს მათი ცვლილების შემთხვევაშიც კი ამასთან მიმართებაში ერთი და იგივე ხედვა აქვს და ეს ხედვა არის ზუსტად მსგავსი ეკონომიკური პოლიტიკის წარმოება. ამიტომ ეს პროექტები ალბათ დარჩება ძალიან დიდხანს კიდე როგორც აი ამ ადგილების თავზე, ისე მთლიანად ესეთი პირობითი და დაუსრულებელი. ფილმში რაზეც საუბრობს ვარონ გოლეთიანი არის, რომ ანუ მიზანმიმართულად ხდება ამ პრობლემების განმოსდაცვით ჭრილში დატოვება. იმიტომ რომ ანუ თვითონ აი ამ გარკვეული პოლიტიკური თუ სამეცნიერო აქტორების მიერაც, ანუ შეიძლება ეს იყოს ინჟინრებიც, ასევე ენერგეტიკოსები, ანუ ხდება რაღაცნაირად აი ამ გარემოსდაცვითი სფეროს მარგინალიზება, არასერიოზულ კატეგორიაში არის გადაყვანილი ეს საკითხი. ამიტომ აი იმის მცდელობა, რომ ეს არ გაცდეს აი ამ თემებს, დგას იმის სამსახურში, რომ რეალური რაღაცა ესეთი პოტენციური წინააღმდეგობა არ განვითარდეს ამ პროექტების ირგვლივ, რომელიც გასცდებოდა თუნდაც აი რაღაცა მცირე ჯგუფებს, ვისაც
პირდაპირ ეხება ამა თუ იმ პროექტის განხორციელება. ანუ თუ დავსვათ ისეთ კითხვებს, თუ რეალურად რა ეკონომიკური სარგებელი ადგება ქვეყანას, ან თუნდაც ეკონომიკურად როგორ შეიძლება დაზარავდეს სახელმწიფო ამა თუ იმ პროექტით, იმიტომ რომ დათვლილი არ არის გარკვეული რისკები, არ არის დათვლილი თუ რამდენად განხორციელებადია პროექტები და ასე შემდეგ. თუ მოსახლეობა ამ კითხვებს დასვავდა, მაშინ ბევრად უფრო მრავალშრივი ხდება ეს პროტესტიც, ხო, რომელსაც შეიძლება პოტენციურად ბევრად მეტი მხარდამჭერი გამოუჩნდეს, ვიდრე ეს იქნებოდა რაღაცა გარკვეული მცირე მოძრაობების შემთხვევაში. ეს არის იმის მიზეზი, რატომაც ცდილობენ რომ დატოვონ ამ იმაში. თუმცა ფილმის შემთხვევაში მე ისიც ვცადე რომ რომანტიზირების და ეს იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რომ რომანტიზირების ძალიან მხოლოდ მელანქოლიური განწყობების მიღმა ყოფილიყო დიდი აქცენტი იმაზე, რომ ქვეყანას არ აქვს გლობალური დათბობის და ანუ ეკოლოგიური ცვლილებებთან ადაპტირების გეგმა, რომელიც საკმაოდ დიდი პრობლემა არის. ანუ რა ურთიერთმემართება არსებობს ამ ჰესებს და პორტებსა თუ აი ამის მშენებლობებსა და ამ გლობალური დათბობის საკითხებს შორის, რა თქმა უნდა, ეს კვლევის საკითხი გარკვეული კვლევები დევს, მაგრამ ის რომ ქვეყანა სერიოზულად არ იღებს ამ პრობლემას, აი ამ ადაპტაციის პრობლემას, ან თუნდაც ის რომ შეიძლება ინდუსტრიების გარდაქმნა გახდეს საჭირო, რომ შეიძლება საკვების პრობლემა დაგვიდგეს, შეიძლება სასმელი წყლის პრობლემა დაგვიდგეს. ანუ ეს საკითხები არ არის მხოლოდ რაღაცა რომანტიკული, მელანქოლიური თემა, ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელზეც რეალური პასუხები დღეს არავის არ აქვს და არც არავინ ფიქრობს ამ საკითხზე. ამიტომ იმის თქმა, რომ აი ჩვენ შევეცადეთ, რომ გაგვეტანა ეს გარემოს დაცვითი ჭრილიდან და სხვა რაღაცებზეც გვესაუბრა, კი, ესე არის, მაგრამ ფილმში ძალიან დიდი ადგილი უკავია ზუსტად აი იმ ეკოლოგიურ პრობლემაზე სწორი კუთხით საუბარს. ეცმის დავამატებ გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით, რაც აი არქიტექტურის სფეროში ძალიან კაფეოც ჩანს და ხა ინფრასტრუქტურულ პროექტებთანაც ზუსტად იგივე თარგი არის, რაც სახელმწიფოს მხრიდან იგრძნობა და არა მარტო აქტივისტების მხრიდანაც, ვინც მაგალითად რაღაცას აპროტესტებენ ან დიდ მშენებლობებს ან საცობებს ან გაუმართავ სატრანსპორტო პოლიტიკას და ასე შემდეგ, თითქმის ყოველთვის ყველაზე დიდი აქცენტი კეთდება გარემოს დაბინძურებაზე, ჰაერის ხარისხზე და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცნაირად საერთოდ არ განიხილება ის, რომ ეკონომიკური მოდელი არის, რაც ამ ყველაფერს განაპირობებს. ანუ საერთოდ არ ხდება მაგაზე შეკითხვის დასმა, რომ იქნებ ესე რომ ვაკეთებთ არასწორია, მაგრამ რატო ვაკეთებთ ესე, რატო იგეგმება ამ ხელმშენებლობები, რატო იდება ყველაზე დიდი ინვესტიციები და ანუ რაღაცა ამ დეველოპერულ იმაში დეველოპერულ ქაოსში მოექცა ხო მთელი ქალაქები საქართველოში. რატო ხდება ეს? ამაზე არ მიდის არასდროს კრიტიკა რა და ძალიან ცოტა არის ვინც ამაზე ლაპარაკობს. რაღაცნაირად თითქმის ერთი და იგივე ზაფის თავი და ბოლო არის ეს ორივე საკითხი და ყველა ის საკითხის ის რო თქვათ არ გვაქვს სტრატეგია გლობალურ დათბობასთან, ეგ კიდევ უფრო შორი პერსპექტივა, ვიდრე ის რომ არსებულ ეკონომიკურ მოდელს შეხედონ კრიტიკულად რა, როგორც მთავრობა, მის საზოგადოება. ამიტომ მართლა ერთი და ორი ადამიანი ვინც არის, ვინც ამაზე ხამალა ლაპარაკობს. ერთი საკითხია კიდე რომ ისეთ საზოგადოებაში, რომელსაც გამოცდილება აქვს ინფრასტრუქტურული პროექტების და ესეთი ძალიან მძლავრი ინდუსტრიალიზაციის რაღაცა სხვა სიკეთის სახელით, ხო? რთული აღიქვას აი ამ სიკეთეების მიღმა, ყოველგვარი სოციალური სარგებლის მიღმა ესეთი პროექტების სინამდვილეში მავნებლობა, ხო? იმიტომ რომ აი მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ არა თუ ამ საკითხებზე მომუშავე ადამიანებისთვის, ვინც ამ საკითხებს აკადემიურად სწავლობს ან პრაქტიკულად არის ამაში ჩართული, არამედ თვითონ ჰესის მოწინააღმდეგეებს შორისაც, მათ შორისაც, ვინც ამ ბრძოლებში ყოფილა ჩართული, ხშირად შევხვდებით ესეთ დამოკიდებულებას, რომ თვითონ ეს პროექტები კი არ არის პრობლემურია მხოლოდ ის, რომ რაღაცა ტიპის გარემო იტბორება
და რა თქმა უნდა ამაში ვერ დავადანაშაულებთ მათ, იმიტომ რომ მთელი სისტემა საინფორმაციო ამ იდეოლოგიურ მითებს ასაზრდოებს, ხო, რომ ეს განვითარების ერთადერთი გზა, ალტერნატივა, რომელსაც არ აქვს, არის მსგავსი ტიპის ეკონომიკური განვითარება და თუ რაიმე ტიპის პროტესტი გიჩნდება, ეს აუცილებლად უნდა იყოს რაღაცა ისეთთან დაკავშირებული, როგორც არის ეს გადაღებული ბუნების და განვითარების შეპირისპირება, ხო? ამიტომ რადგან ეს არის რაღაცნაირად იდეოლოგიურად გაბატონებული უალტერნატივო საკითხი ჩვენთან, ხო? და რადგან ჩვენ გვაქვს მათ შორის დიდი მემკვიდრეობა საბჭოთა კავშირიდან ჰესების, ხო? თუმცა ის ჰესები იმ საკითხებზე რო არ ვისაუბროთ, რაც ჩამოვთვალეთ, ხო, ფუნქციით, სარგებლით, რას ემსახურება და უსაფრთხოების სტანდარტებით თუ არქიტექტურით აბსოლუტურად განსხვავდება პოსტსაბჭოთა საქართველოში დაგეგმილი და აშენებული ჰესებისგან, რომლებიც დაწყებული იმით, რომ ჰიდროტექნიკურად გაუმართავია და ძალიან ბევრმა ჰესმა აჩვენა ეს უკვე, ხო, ეს შედეგები, რომლებიც აშენდა, რომლის დამთავრებაც მოასწრეს. რაზეც ვისაუბრეთ უკვე და აღარ გავიმეორებ, ეს სარგებლის საკითხი. რეალურად არავითარი სარგებელი არ მაქვს არც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, არც ეროვნული ეკონომიკისთვის და პირიქით სახელმწიფოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედი რაღაცა ობიექტებია, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ აი, როდესაც ჩვენ გამოვთქვამთ გულის ტკივილს იმის შესახებ, რომ რაღაცები ვერ ცდება იმ საკითხებს, რომლებშიც ხდება ჩატოვება სხვა პრობლემების, ამას ალბათ სჭირდება რაღაც დრო ასევე და ბევრი მსგავს პროექტისადმი წინააღმდეგობაში ვისწავლით ნელ-ნელა ალბათ პრინციპში ფილმიც რაღაცნაირად თავდება ამ იმედით, ხო, რომ ამ წუთას რასაც ვამბობთ ძალიან ცოტა, შეიძლება ძალიან ცოტაა. მაგრამ რადგან ეს პრობლემები არის ძალიან დიდი და მრავალშრიანი, ჩვენ მოგვიწევს, რომ აი ეს სხვა განზომილებები შემოვიტანოთ უფრო მეტი ადამიანისთვის გასაგები იყოს, რატო არ არის ეს განვითარება და რატო არის ეს რაღაცა სხვა, ხო? რაღაცა სხვა ლოგიკა, რომელიც აზიანებს არა მხოლოდ ბუნებას და ცხოვრებ ადამიანს, არამედ ეროვნულ ინტერესებს ზოგადად. მოხანზე ყველა რისკი, პოტენციური რისკი იქ იყო დაზღვეული ბიუჯეტით. მაგალითად, კლიმატურ პირობებს რომ დაეზიანებინა ჰიდრონაგებობა, ეს უნდა ანაზღაუროს ბიუჯეტმა. პოტენციური დაგეგმილი სიმძლავრე რო ვერ ამოიღოს კონკრეტულ წელიწადს კერძო კომპანიამ, ეს უნდა ანაზღაუროს. So I think building on what Alexandra has just been saying is one of the reasons why I find infrastructures, and I guess everyone here finds infrastructures very interesting, is because looking at infrastructure, you can see how contemporary processes are layered. So you see how an infrastructure that is presented as something new is actually a reactivation of previous projects. In the case of Georgia, previous project as in Soviet projects and the projects that have come before it. But I think if we add to the question of infrastructure also the question of climate change and the question of sustainability, and we look at this question from Georgia, what you see, and I find it very interesting, is that the contemporary attempt to effect a transition to a green economy has been layered on top of the previous attempt to transition to the market. And what has happened is that this transition to the green economy is essentially using all of the same instruments, the same tools of the transition to the market. But of course, in theory, these two things should serve different objects. So in the transition to the market, what you're trying to do is to create, to enable privatization and enable business to enter the economy. So create a favorable landscape for business operations to happen. And the question is, does a transition to a green economy, should it have the same aim? Should it work in the same way? Or should some things that are actually quite fundamental be changed in order to create something that is really sustainable? And this is a question that funders, so international banks, don't really or aren't really able to ask. So what you see is that these projects, like these hydropower plants, are essentially created in the same way that other projects were created, just because it's not
oil, it's not gas, then they're automatically supposed to be green. But so looking at infrastructure allows you to see that there is this overlapping, and perhaps this overlapping is the problem. So perhaps instead of overlapping our quest for sustainability onto our quest for the market economy, we should actually try to change things a bit more radically. რასაკეთებს საქართველო კლიმატის ცვლილებასთან რა მოქმედებებშია ჩართული ხო ოფიციალურად კლიმატის ცვლილებების შესარბილებელ მოქმედებებში ანუ ის მიყვება დეკარბონიზაციის გეგმას რომელიც რაღაცა ევროკავშირის რეგულაცია ხო რომელიც უნდა შევასრულოთ და ასე შემდეგ ასოცირების ხელშეკრულებით რაც ავიღეთ მაგრამ ეს სწორედ ეს გეგმა გულისხმობს საქართველოში სწორედ ეს გეგმა გამოიყენება როგორც ევერინამაღლისა ჰიდრო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის ხო ანუ რაღაცნაირად ჩვენს მიერ შესრულებული ეს განახლებად ენერგიაზე ტრანზიცია გამოიყენება იმისთვის რომ ეს მთელი ქვეყანა დაუფაროთ აი ამ ტიპის ჰიდროინფრასტრუქტურით ხო ანუ ამათ შორისაც გარკვეული კონფლიქტია რა შეიძლება და გაგვეკეთებინათ ჩვენ კლიმატის ცვლილებასთან საბრძოლველად როგორც ქვეყანას მართლა სასარგებლო რო ყოფილიყო მაგალითად დაგვეთვალა წყლის ხარჯი ხო ან დავკურებოდით ანუ ხარისხიანი კვლევები ჩაგვეტარებინა იმის შესახებ აქვს თუ არა საქართველოს სინამდვილეში ამხელა პოტენციალი ჰიდროენერგეტიკის ათვისების რაზეც საუბრობენ და ნაცვლად იმისა რომ ჩვენ ლოკალურ რესურსებზე სწორი დაკვირვება ვაწარმოოთ ან კლიმატის ცვლილების შედეგად განვითარებულ სხვა პროცესებზე, ხო, მეწყრული პროცესებია, ვარცოფული პროცესებია და მით უმეტეს სეისმურად აქტიური ზონებით სავსეა საქართველოს და მუდმივად არის ეს საფრთხეები. ნაცვლად იმისა, რომ აი ამ ლოკალურ კონტექსტზე კონცენტრირდეთ, ჩვენ ვალთ მიუყვებით აი ამ ზოგად გეგმებს და ამ ზოგად გეგმებით ვანადგურებთ პარადოქსულია, მაგრამ ესეც არის გარკვეულწილად ნაწილი, ხო, ამ რაღაცა გლობალური ურთიერთობის განვითარებად ქვეყნებსა და იმ აქტორებს შორის, რომლებიც შეიძლება ერთი შეხედვით ძალიან მწვანე და ძალიან უწყინარი ჩარჩო დირექტივებით და პოლიტიკით სინამდვილეში სუსტი და ღარიბი ქვეყნებიდან იღებენ ენერგიას ან სამოვალოდ აპირებენ ენერგიის ამოღებას. ამიტომ ეს საკითხები არის ძალიან კომპლექსური. და მე მგონია რომ ფილმი არის ძალიან კარგი ფორმა იმისთვის რომ ეს ყველაფერი გახდეს უფრო გასაგები ყველასთვის და ბევრი ისეთ რამეს იხელთებს რასაც აი ესეთი ტიპის საუბარი ან აკადემიური მუშაობა ამაზე ან ამ ყველაფრის რაღაცა პოლიტიკურ ბრძოლაში არტიკულაცია ბოლომდე ვერ ახერხებს ხო ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია რომ ფილმის ენით და ფილმის ფორმით შესაძლებელია ამაზე საუბარი. რაღაცას ვფიქრობდი რა ამას თვითონ ამ კაბელის თემაზე რომ ანუ ეს კაბელი ერთის მხრივ წარმოდგენილი არის როგორც აი ამ მწვანე ეკონომიკებზე ტრანზიციის აი ამ პროცესის ერთ-ერთი რგოლი მაგრამ ანუ რეალურად თვითონ ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს რაც ახასიათებს ანუ რაზეც ჩვენ რატომაც დავიწყეთ ეხლა უკვე ფილმის კეთება თვითონ ეს პროექტი ანუ როგორც დავიწყეთ ამაზე მუშაობა იყო რომ ალექსანდრა შემოთავაზა რომ აი ესეთი ინიციატივა არსებობს ამ შავი ზღვის კაბელის განხორციელების და ბევრ რაღაცას აქტიურებს და ხო არ მივყვეთ და აი სან არც კი არის ჯერ დაწყებული ამ პროექტის მშენებლობა ჯერ კიდევ კვლევებიც არ არის ბოლომდე დასრულებული თუმცა უკვე გამოგვივიდა, ну, რაღაცა 1 საათიანი ფილმი, იმიტომ რომ იმდენ იმხელა მასშტაბის ცვლილებებს იწვევს თვითონ ეს ინფრასტრუქტურული დაპირება, აი ამ მწვანე ტრანზიციის თუ რაც იქნება, ჩვენთან ლოკალურად სრულიად სხვაგან ან იმხელა ექო აქვს ამას, რომ აუცილებელი არის მომზადებული დახვდეს ადამიანი მრავალშრივი ინფორმაციით აი ამ პროცესებს, იმიტომ რომ თუ მაგალითად აი პორტის შემთხვევაში ეს გავლენა არის უფრო მცირე, უფრო ლოკალური, დაზარალებს იქაურ სოფელს და ნუ რა თქმა უნდა იქ სანაპიროსს და ასე შემდეგ. ამ კაბელის შემთხვევაში ანუ მახსოვს რომ აი როდესაც ამ პროექტზე მუშაობდით, არსებობდა ესეთი გამოქვეყნდა გერმანული ეკონომიკური გუნდის შეფასება სადაც ძალიან ისეთი რბილი ფორმით იყო ნახსენები კითხვის ნიჭები, რომლებიც არსებობდა ამ პროექტთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი მათგანი იყო, აქვს თუ არა საერთოდ რეგიონს იმის რესურსი, რომ მოამარაგოს ევროპა საკმარისი განახლებადი ენერგიით
რაც გაამართლებდა ეკონომიკურად ამ შავი ზღვის კაბელის პროექტს, ხო? თვითონ აი ეს ძალიან ესეთი რბილი კითხვის ნიშანიც კი, რომელიც უბრალოდ კითხვის ნიშანია, ძრაავს მთელს ჩვენს პოლიტიკურ მიმართულებას და ორიენტაციას იმისკენ, რომ როგორმე აი ეს მოლოდინი გამარცხდა, ეს რაც ნიშნავს ხეობების გადათხრას, დაჩქარებულ საკმაოდ პროცესები, რომელიც ჯერ ეხლაც აი ამ სიტუაციაშიც კი ძალიან უყურადღებოა და გაუმართავი, ამის კიდევ უფრო დაჩქარებას და ძალიან ისეთი სერიოზული საფრთხების წინაშე აყენებს აი ჩვენაერ ქვეყნებს, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ ეს მწვანე ტრანზიცია, ხო? და ამისთვის ესეთი მომზადებლად დაიმართლა მითებით დახვედრა, ჩვენ ვფიქრობდით, რომ სრულიად გაუმართლებელი იქნებოდა და გვინდოდა რომ რაღაცა აი ამ საგამოფენო ჭრით წვლილი შეგვეტანა აი ამ მომზადების პროცესში, რომ აი რა მექანიზმები გვჭირდება იმისთვის, რომ დაუხდეთ ამ პროცესს, მაგრამ თვითონ მთელი ეს დროითი ისტორიული სივრცის ტექნოლოგიური ცოდნითი პროცესები ერთ და რაღაცნაირად ერთ ტაიმლაინში მოუყაროთ თავი, რაც მოგვეხმარებოდა რომ აზრი გამოვიტანოთ იმის შესახებ, თუ საერთოდ რა ხდება, რა პროცესებთან მქონდა საბჭოთა კავშირის დროს საქმე და აი რა ფორმები მიიღო ამან დღეს და ის სწორედ აი აქედან გამომდინარე შევხვდეთ ნებისმიერ ესეთი დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტის განვითარების ინიციატივას. ზოგადად ეს ენგურჰესის ექსტრა სახელმწიფოებრივი ფუნქცია, მეტნაკლებად შეიძლება ცნობილია ადამიანებისთვის საქართველოში, მაგრამ თვითონ ეს ფუნქცია ჩემთვის საინტერესო არის ხოლმე სხვა ინფრასტრუქტურების შემთხვევაშიც, წინა ფილმი სახელმწიფოში, რაზეც მე და ეველინა ვმუშაობდით, შეისწავლიდა სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის აი ამ უნარს, რომ მიღმა იმ ტექნოლოგიური პროცესებისა და ეკონომიკური დანიშნულების, რაც განსაზღვრული არის თავიდან ამ პროექტებზე. ამ პროექტებს ეკისრებათ ხოლმე ასევე პოლიტიკური ფუნქციაც, ხო? რაღაცა სახელმწიფო ყოფნის პრაქტიკები, სახელმწიფო მმართველობის პრაქტიკები ხშირად ამ ინფრასტრუქტურებზე გადის. და ამასთან ვითარდება გარკვეული თანამშრომლობები აი ამ ინფრასტრუქტურებზე, მაგალითად რკინიგზელების შემთხვევაში იყო ეს ტრანსნაციონალური ნათესაობა ყველა იმ ადამიანს შორის, რომლებიც მუშაობდნენ და ცხოვრობდნენ ამ რკინიგზის ირგვლივ, ხო? აი ეს პროფესიული სოლიდარობის საკითხი ენგურჰესის ირგვლივაც დადგა საქართველო-აფხაზეთის კონფლიქტის დროს 92 წლის შემდეგ, ხო, თუ არ ვცდები. და ეს მდგომარეობდა იმაში, რომ რაღაცა ამ ადამიანებმა მოახერხეს, რომ აი პოლიტიკის მიღმა კონცენტრირება მოეხდინათ იმაზე, რომ რადგან ქვეყანას სხვა წყარო ენერგიის არ გააჩნდა, მთელი ეს ძალისხმევა მიმართული იყო იმისკენ, რომ ენგურჰეს გაემძლებინა მუშაობა მიუხედავად პოლიტიკური დირექტივებისა, რომ უნდა დაეტოვებინათ ადგილი, ამაზე ბევრი ინტერვიუები არსებობს, ნაწილი ფილმშიც არის ჩართული და დღეს ენგურჰესი ისევ ასრულებს ამ ურთიერთობას, ეს ოფიციალური კომუნიკაცია მხოლოდ აი ამ ინფრასტრუქტურის ირგვლივ ხდება აფხაზეთისა და საქართველოს შორის. თუმცა ეხლა ისევ აი ამ კრიპტო მაინინგის და ბევრი ამ სპეკულაციური ეკონომიკების გავრცელების გამო, როგორც ჩვენ მხარეს ისე აფხაზეთში, საკმაოდ ირონიულ ხასიათს იძენს თვითონ ამ ენერგიის გამომუშავების საკითხიც, აი მთელი ეს მეცნიერული ცოდნის წარმოების საკითხიც, რომელიც განვითარდა ენგურჰესის ირგვლივ, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც აშენდა იყო მსოფლიოში ყველაზე მაღალი თაღოვანი კაშხალი და ძალიან დიდი სიამაყე ახლდა თან ამ ჰესს, რაღაცა სერიოზული მეცნიერული ექსპერიმენტები და ამბიციები და რაღაცები ამ ჰესის ირგვლივ იდგა და დღესაც უკავშირდება ბევრი მიღწევა სამეცნიერო ქართული ჰიდროლოგიის ამ ჰეს, აი ეს ყველაფერი იმდენად ჩამონგრეულია და იმდენად ეს დღევანდელი ეკონომიკა იმდენად ბუნდოვანებას წენს აი ამ თვითონ ამ პროცესებს, ეს გამქრალია ეს ასპექტები საერთოდ. რომ აი სერიოზულად ლაპარაკია ამ საკითხზე, რომ აი რამდენად აქვს ამ ინფრასტრუქტურას იმ დანიშნულების დარების შესაძლებლობა, რაზეც იყო ლაპარაკი, აი მაგალითად აი კონფლიქტური ზონების
ან კონფლიქტში მყოფი ადამიანების დაახლოების ის რაც ენერგეტიკოსები თქვა საუბრობდნენ მაშინ ხო 90-იან წლებში აი დღეს რამდენად შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ არ ვიცი ანუ ენგური თუ თავის დროზე ენგურჰესი თუ ყველაზე მაღალი კაშხალი დღეს შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელი იქნება ყველაზე ღრმა კაბელი როგორც ჯერ არ არსებობს ანუ რაღაცნაირი ესეც რაღაც გარკვეული ტიპის ექსპერიმენტია ხო ეხლა ცალკე კამათის საგანი შეიძლება იყოს მაშინდელი რას უფრო ვენდობით ხო მაშინდელ დაუშვათ რაღაცა სამეცნიერო დონეს ამ პროექტების ნახორციელების თუ დღევანდელს მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ თვითონ ეს მისწრაფებაც რომ ყველაზე დიდი თაღოვანი მაღალი თაღოვანი კაშხალი ჩვენო აშენეთ ახლა ყველაზე ღრმა წყალქვეშა კაბელი ჩვენო გავკეთეთ რაც უცნაურია ხო მაგრამ ისევ გვაბრუნებს ამასთან რომ და განსაკუთრებული ფუნქცია განსაკუთრებულად სატრანზიტო ან განსაკუთრებული ჰაბის ან რაღაცა განსაკუთრებული ფუნქცია არის ხოლმე ის რაც ხდება საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში განსაკუთრებით ისე საუკუნის პროექტებით და მსგავსი პროექტებით რაც სხვა შორის თეკლას წინა ფილმების კითხვის საგანია სულ ამ ხრივაც ძალიან საინტერესო იყო ეს შავი ზღვის კაბელის პროექტი ჩვენთვის აი ეს რაღაცა განსაკუთრებული როლი საქართველოს იყო იმიტომ რომ ამით ხდება რაღაცა ისეთის შეიძლება ძალიან ქვეცნობიერ დონეზე მაგრამ რაღაცა ისეთის გაცხადება მოდივართ რაც დანარჩენ ყველა პრობლემას რომელიც ათწლეულების განმავლობაში არის თითქოს აქრობს რომ აი ჩვენი რომელიმე განსაკუთრებული ფუნქცია და ეს ფუნქციებიც სათუა ყოველთვის იმდენად მნიშვნელოვანია რომ დანარჩენი ყოველდღიური პრობლემები სოციალური და სხვა რაც თითქოს ამასთან შედარებით უნიშნელოა და ისეთი რა ეს ძალიან საინტერესო საკითხია მე ფიქრობ რომ ამაზე ეს ფილმიც საუბრობს და წინა ფილმებიც თეკლასი რაც ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ჩემთვის მაგმიმართულებით ერთი ყველაზე ეს არის საყვარელი ტერმინი არის ინფრასტრუქტურული მოჯადოება ანუ რამდენიმე ადამიანი თქვა ვინც შემოვიდა და ნახეს ფილმი შეიძლება მოусმინონ აი ყველა არგუმენტებს მაგრამ აი მაინც ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ რეალურად აი ეს ხიბლი იმის რომ ყველაზე ღრმად ჩასადები კაბელი, ყველაზე გრძელი კაბელი, ყველაზე ღრმაწლოვანი პორტი, ყველაზე მაღალი თაღოვანი კაშხალი და ასე შემდეგ. ანუ ეს რაღაცა იმდენად მომაჯადოებელი არის ეს იდეა, რომ ბევრს ესახება, რომ აი ესეთი პროექტები შეიძლება იყოს ჩვენთვის რაღაცა ხსნა ხო აი ამ სიტუაციიდან რომელიც არ დადგა არასდროს. მაგრამ რეალურად აი ეს განჯადოების პროცესი რაზე გადის? ანუ რა პროცესები უნდა გავიაროთ იმისთვის, რომ მოხდეს ეს განჯადოება? არა მარტო თქვა აი პოლიტიკურ თუ სამეცნიერო ჭრილში თუ საზოგადოებრივ ჭრილში, არამედ კულტურულათაც, იმიტომ რომ კულტურას და კინოს და ლიტერატურას არა ნაკლები წვლილი მიუძღვის აი მოჯადოების აურის შექმნაში ინფრასტრუქტურების მიმართ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი ძალიან მრავალშრივი დაკვირვება გვჭირდება იმისთვის, რომ რეალურად შევაფასოთ რაღაცა საერთოდ განხორციელებადი არის თუ არ არის, თუ განხორციელდება ჩვენთვის ეს რას ნიშნავს, ბუნებისთვის რას ნიშნავს, ანუ ისევ იმაზე მივდივართ, რომ ანუ რეალურად მოხდეს ამ პროცესების დამიწყება, ხო? ანუ ეს რაღაცა მითიური აურა ამ პროექტების ირგვლივ, აი ამის მოშლა ზუსტად ისეთივე კომპლექსური პროცესია, როგორც ამ აურის შექმნა. ანუ რაღაცა ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს ყველას მხრიდან. რომ აი ეს მოჯადოება როგორღაც ჩამოიშალოს. მადლობა ყველას ყურებისთვის. შეგახსენებთ, ლიტაგორაზე თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ თემებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ქართული მეინსტრიმული მედიის ყურადღების მიღმა რჩება. ლიტაგორას მოხალისეობრივი პროექტის გაგრძელებაში ძალიან გვეხმარება ის თანადგომა, რომელსაც ჩვენი მხარდამჭერები გამოხატავენ. აქ მინდა მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, რომლებმაც ფინანსური დახმარება ნოემბრის თვეში გაიღეს. ნატალია ნებიერიძეს, ალექსანდრე პერტაიას, სანდრო კომლაძეს, თათა გაჩეჩილაძეს, გიორგი ლობჟანიძეს, გიორგი მიქაბერიძეს, ამირან რამიშვილს და თათული ჭუბაბრიას.